آپ کی بیوی ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے لفظ تھے یا خنجر جو اس کی ہستی ہلا گئے تھے؟ رخصتی کے محض چند گھنٹوں بعد ہی یہ الفاظ سن دامیار سکندر کے پاؤں لڑکھڑائے تھے۔ اس کی محبت نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ پلیز میری بات کا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اس کے پاؤں میں آ گری تھی، جبکہ دامیار کی پھپھو نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ کیسی بے حیا بغیرت لڑکی ہے یہ! رخصتی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ منہ کالا کرا کر آئی ہے۔ دامیان میری بات کا یقین کریں، وہ مسلسل رو رہی تھی جبکہ وہ اسی وقت اسے گھر سے نکال چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ملی ہوئی تھی جس نے پہلے نشہ آور دوائی دی تھی اور پھر جھوٹ بولنے کا کہا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب دامیان پر حقیقت آشکار ہوئی تو اس نے منانا چاہا، مگر واپسی کے عوض اس کی شرط سن کر وہ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ حویلی دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کے قدم تھرک رہے تھے۔ جیسے اس نے چاہا تھا آج وہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اس کے دوست اسے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اسے جا کر اس کے دوستوں نے چھوڑا تھا۔ اب وہ مگن صاحب نے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ حویلی کو دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اس حویلی میں آج سب سے لاڈلے پوتے کی بارات تھی۔ دامیار سکندر اتنا خوش تھا کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ اس عورت کو تو اس نے بچپن سے چاہا تھا جو آج دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرہ دیکھ دامیار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ کمرے کو بھی بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بستر کے عین بیچوں بیچ اسے بیٹھا دیکھ دامیار سکندر کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ آج سے پہلے اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے، کہیں کوئی اور اس سے شادی نہ کر لے، کہیں وہ خود ہی کسی کو پسند نہ کرتی ہو۔ مگر آج تمام ڈر خوف اس کے دل سے نکل چکا تھا، کیونکہ وہ عورت اس کی ہو چکی تھی، اس کے نام ہو چکی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ ماہین نے اپنی سرخ نظریں اس پر گاڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ماہین کے لبوں پر بھی بھولی بسری مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ساکت ہو گیا۔ یہ عورت بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے وہ فریز ہو گیا تھا۔ کوئی اتنا پیارا بھی مسکرا سکتا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کے ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گیا۔ ماہین کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا ماہین کہ میں نے تمہیں کتنا چاہا۔ تم میری بچپن کی محبت تھی، جب سے تمہیں دیکھا تھا تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم کسی اور کی نہ ہو جاؤ۔ اس کی بات سنتے ماہین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، سر باقاعدہ گھومنے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے سر کو دبانے لگا۔ کیا ہو گیا ماہین، کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ دامیان سکندر ٹینشن سے اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مسکراتی تھی۔ دامیان کی سانس میں سانس آئی تھی۔ تھینک گاڈ، میں تو پریشان ہو گیا تھا، ڈرتا تھا کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ اتنے عرصے میں صرف اس خوف میں رہا کہ کہیں تم کسی اور سے پیار نہ کرتی ہو، کہیں کوئی اور مجھ سے پہلے تمہیں حاصل نہ کر لے۔ اتنے عرصہ میں نے تمہیں پانے کی شدت سے دعائیں کی ہیں ماہین۔ آج میری وہ تمام دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ بے حد خوش ہوں۔ میں بتا نہیں سکتا ماہین کہ میں کتنا خوش ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا تھا۔ ماہین نے چکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماہین کہ ہم دونوں میں جب بھی جھگڑا ہوگا پہل میں کروں گا۔ بھلے غلطی تمہاری ہو یا کسی کی بھی ہو، ہمیشہ پہل میں کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ تم میری زندگی ہوگی، میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا جتنا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب آتا ہے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ماہین نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گریبان تھاما تھا۔ اس کے گال بھاپ چھوڑنے لگے تھے۔ اس شخص کی محبت کے بارے میں سنتے وہ اپنے آپ کو ساتویں آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ دامیار اب نرمی سے اس کے چہرے کو تھامے اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔
وہ शर्म से घबराती इसका लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो शख्स इसे इतना चाहता होगा, इसने ये नहीं सोचा था। इसका दिल भी इसके हर लम्स के साथ इस शख्स का होता जा रहा था। इसकी आंखों में आंसू आए थे। इससे दूर होते दामियान ने नरमी से इसे सीने से लगाया था। तुम मेरी जिंदगी हो मेरी जान, कुछ बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो नरमी से माहीन का चेहरा थामे इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। माहीन ने चकराती निगाहों से इसका चेहरा देखा था। दूसरे ही लम्हे वो इसकी बाहों में गिरती बेहोश हो चुकी थी। दामियार परेशान होते इसका सर अपने हाथ में ले गया। माहीन, माहीन, मेरी जान क्या हो गया? परेशानी से इसकी जान निकलती जा रही थी। अचानक माहीन को क्या हुआ था? इसे समझ नहीं आ रहा था। माहीन, माहीन, मेरी जान आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? वो बुरी तरह परेशान होते इसका चेहरा थपथपा रहा था, मगर बेसुध। माहीन होश में नहीं आ रही थी। वो माहीन को नरमी से बिस्तर पर लिटाते भागते हुए बाहर गया था। बाहर मेहमानों को देख वो उल्टे कदमों वापस अपने कमरे में आ गया। इतने मेहमान सुनकर क्या सोचेंगे कि वो इसे लिए बिना बोले वापस आ गया था। अपने मोबाइल से डॉक्टर को फोन मिलाते वो बेतहाशा परेशान था। सामने वो औरत होशो खर्च से बेगाना पड़ी थी जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था। वो औरत इसके सामने यूं पड़ी थी, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डॉक्टर की कॉल पर वो भागता हुआ बाहर गया था। इसका चेहरा देखते ही डॉक्टर समझ गई थी कि वो बेतहाशा परेशान था। आप टेंशन ना लें मिस्टर दामियान, मैं आपकी पूरी तसल्ली करूंगी। वो अजीब सा मुस्कुराते कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। दामियान बिना कुछ कहे इनके पीछे पीछे अपने कमरे के अंदर आया था। इस औरत के पास किसी और औरत की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो गहरी सांस भरते डॉक्टर के बराबर आकर बैठा था। डॉक्टर आप चेक करें प्लीज, मुझे बताएं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रिलैक्स मिस्टर दामियान, मैंने कहा ना मैं आपकी मुकम्मल तसल्ली करके ही उठूंगी। वो बिना कोई जवाब दिए माहीन का चेहरा देखता रहा जो आहिस्ता आहिस्ता जर्द होता जा रहा था। वो गहरी सांस खींच कर रह गया। अभी थोड़ी देर पहले वो खिलता हुआ गुलाब लग रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि वो कोई सरसों का मुरझाया हुआ फूल हो। कमरे में होती हुई दस्तक सुन इसने लब भींच लिए थे। वो खड़े होते दरवाजे की जानिब गया था। फुप्पो और अम्मा को अंदर आते देख वो गहरी सांस भरकर रह गया था। हाय हाय दामियार, क्या हो गया नई नवेली दुल्हन को? फुप्पो करीब आते सीना पीटने लगी थी, जबकि इसकी माँ हैरानी से माहीन का चेहरा देख रही थी, जिसका चेहरा अब मुकम्मल तौर पर सर्द हो गया था। दामियार खड़े होते अपना माथा मसल रहा था। पता नहीं फुप्पो नॉर्मल बैठी हुई थी, इसके बाद खुद ही बेहोश हो गई। वो परेशान होते अपने चेहरे पर हाथ फेर कर रह गया था। हाय दामियार, कहीं इसका किसी और से चक्कर तो नहीं था? और कहीं शट अप फूफो, अपनी बीवी के बारे में मैं किसी किस्म की कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगा। आपको जिसको जो कहना है कहें, जिन लफ्जों से नवाजना है नवाजें, मगर मेरी बीवी इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बीवी पर एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपने इसके साथ कुछ भी किया तो मैं आपके साथ वो करूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो हलक के बल चिल्लाया था। फूफो दीवार में समाई सुर्ख हुई थी। बेटा तजुर्बा बोल रहा है हमारा, ये जो हम इतने बड़े हो गए हैं ना, हवा में बड़े नहीं हुए, दुनिया देखी है हमने। और ऐसे बहुत से केसों में बात वही निकलती है जो मैं तुमसे कही है। फूफो अपना तजुर्बा आप अपने तक रखें। मेरे या मेरी फैमिली के बीच और मेरी बीवी के बारे में तो खास कर आपको कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी कैसी है, कैसी नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ। और प्लीज़ फ़ज़ूल की बातें मत करें। टॉम यार बेटा, डॉक्टर बैठी हुई है, कुछ तो ख़्याल करो। इसकी माँ इसके पास आते इसके कंधे पर हाथ रख गई। अम्मी, आप फूफो को समझाएं ना, माहीन के बारे में इस किस्म की फ़ज़ूल बात क्यों कर रही हैं? वो गहरी सांस भरता पीछे हुआ था। अच्छा भई, नहीं कहते हम कुछ। अभी शादी को सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं। अभी ही इसके तेवर बदल गए हैं। देख रही हो रज़िया अपने बेटे की हरकतें। अभी से ही इसका ये हाल है। थोड़े अरसे बाद तो ये हमें पहचानेगा भी नहीं। रज़िया बेगम ठंडी सांस खारिज करते पीछे हुई थी। वो गहरी सांस भरते खुद को कुछ कहने से रोक रहा था। डॉक्टर माहीन को चेक कर रही थी। माहीन अब थोड़ा थोड़ा होश में आना शुरू हुई थी।
वो इसके बराबर बैठते इसके चेहरे पर हाथ फेर गया था। माहीन, माहीन मेरी जान होश में आओ। वो नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरते इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। माहीन ने नरमी से इसके हाथों को थामा था। मेरी जान, आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं दामियार तुम्हारा हस्बैंड। इसके कहने पर माहीन के लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई थी। वो भी मुस्कुराते इसकी लटों को समेटते इसके कान के पीछे अड़ाज किया था। इसको होश में आते दामियार की जान में जान आई थी। डॉक्टर तनकीदी निगाहों से माहीन का जायजा ले रही थी। डॉक्टर अब बता भी दें, आप डॉक्टर भी ना, पिछले आधे घंटे से आप मेरी बीवी को चेक कर रही हैं और बता नहीं रही कि इसे हुआ क्या था। दामियार सख्त लहजे में कहता खड़ा हुआ था। पप्पो अपनी मुस्कुराहट छुपाते अपने चेहरे पर दुपट्टा रख गई थी, जबकि डॉक्टर सिर्फ निगाहों से दामियार का ही चेहरा देख रही थी। दामियार, डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं? मुझे तसल्ली से चेक तो करने दें इन्हें। और वैसे भी आपकी वाइफ ने नवा चाँद चढ़ाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा चेकअप कह रही हूँ उनका, कि कहीं जो मैं सोच रही हूँ, वो सच तो नहीं। डॉक्टर की बात पर दामियार सुर्ख होता इनके सामने बैठा था। क्या हुआ है मेरी वाइफ को? मिस्टर दामियार, आपकी वाइफ माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के अल्फाज थे या खंजर? वो मुकम्मल तौर पर हिलकर रह गया था। डॉक्टर, आप होश में तो हैं, ये आप क्या बोल रही हैं? वो दहाड़ा था। जी, जी मिस्टर दामियार, पूरी तसल्ली इसीलिए कह रही हूँ। एक डॉक्टर हूँ, अगर मुझसे ज़्यादा आप चेकअप कर सकते हैं तो कर लें आप। माहीन का चेहरा जर्द हुआ था। ये डॉक्टर इसे क्या कह रही थी, इसे समझ नहीं आया था। इसे आज तक किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। वो माँ कैसे बन सकती थी? खौफ से इसकी रंगत सफ़ेद होने लगी थी। तमाम अफ़राद इसका चेहरा यूँ देख रहे थे जैसे पता नहीं इसने क्या कर दिया हो। वो शर्म से सुर्ख पड़ती अपनी निगाहें झुका गई थी। डॉक्टर, मुझे सच-सच बताएँ कि मेरी वाइफ़ को क्या हुआ है? वो चिल्लाते डॉक्टर को भी हड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। मिस्टर दामियान, आपकी वाइफ़ माँ बनने वाली हैं और ये बात 100% दुरुस्त है। डॉक्टर अपनी बात कहती अपना सामान समेटती वहाँ से जा चुकी थी। जबकि दामिया यूँ खड़ा था जैसे इसके कदमों तले ज़मीन ही ना हो। इसकी मोहब्बत ने इसे धोखा दिया था। इसका दिल 100 टुकड़ों में तक़सीम हो चुका था। इसकी आँखें खून रंग हो गई थीं। माहीन इसको देखते बुरी तरह कँपकँपाने लगी थी। हाय! हाय! मैं तो कह रही थी, हाय अल्लाह! लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा भतीजा लुट गया। मैं कहती थी, ये लड़की सही नहीं है, मगर मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं। मैंने कहा था ना, तेरे से दामियार कि तेरी बीवी ने ज़रूर कुछ किया हुआ है, तब ही तो तबीयत खराब हुई है। वरना भला शादी की पहली रात किसकी तबीयत खराब होती है? मुझे पता था इसने कोई नवा चाँद चढ़ाया हुआ होगा। बोला था मैंने तुमको, भाभी को, कि मत करो ये, मगर तुम्हारे को तो अपने बेटे की जिद ज़्यादा अजीज थी। अब भुगतो। फुप्पो सीना पीट पीट कर जमीन पर बैठती दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर चुकी थी। माहीन कपकपाते हुए खड़ी हुई थी। फुप्पो, फुप्पो मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है। जरूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं मां नहीं बन सकती। मैं पाक हूँ, मेरी बात पर यकीन करें। मैंने कुछ नहीं किया। वो फूट-फूट कर रोते हुए फुप्पो का दुपट्टा थाम गई थी। अरे हटो, परे तुम जैसी गंदी लड़की अगर हमको छुए, हम भी गंदे हो जाएं। फुप्पो इसे धक्का दे गई थी। वो धक्का खाकर मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। दूसरे ही लम्हे वो उठती दामियार के पास गई थी। दामियार, अल्लाह की कसम, मैं सच कह रही हूँ दामियार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझ पर यकीन करें दामियार, मैं पाक हूँ। मैं माँ नहीं बनने वाली। डॉक्टर झूठ कह रही है। हाँ, सुन लो इनकी बातें। डॉक्टर झूठ कह रही है, ये सच कह रही हैं। भला डॉक्टर क्यों झूठ बोलेगी? डॉक्टर की तुमसे क्या दुश्मनी है? मुझे नहीं मालूम फूफो, मगर इसने झूठ बोला है। मैं कुरान की कसम उठाकर कह सकती हूँ कि मैं माँ नहीं बनने वाली। अरे, जाओ बदकिरदार औरत, रुखसती से पहले ही मुंह काला करा लिया। पता नहीं किसका गंध अपने पेट में लिए घूम रही हो। इसके बाद भी
تم یہ کہہ رہی ہو؟ ڈاکٹر جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے، تم میں ہی کوئی خرابی ہے، تب ہی تو تم طبیعت خرابی کا بہانہ کر رہی تھی۔ پھپھو چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، دامیار خاموشی سے اپنی پھپھو کے پاس آتا، ان کا ہاتھ تھامتے ان کو اپنے کمرے سے باہر نکال گیا۔ وہ حیرانی سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ چھوڑو چھوڑو ہم کو دامیار، ہمیں پوچھنے دو۔ پھپھو میری بیوی ہے، وہ پوچھنا اور اس سے کلیئر کرنا میرا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ وہ کہتے بے دردی سے ان کو باہر نکال چکا تھا، جبکہ رضیہ بیگم جو بے یقینی سے ماہین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، بنا کچھ کہے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ماہین پھوٹ پھوٹ کر روتے زمین پر گر گئی تھی۔ کوئی اس پر کیوں نہیں کر رہا تھا؟ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ ماں نہیں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر اس کا دل کٹ گیا تھا۔ وہ ساحرانہ آنکھوں والا شخص اس کی زندگی تھا۔ اس کی آنکھوں میں یہ بے اعتباری اسے بے تحاشا چبھ رہی تھی۔ وہ کمرہ لاک کرتے غیر انسانی آنکھیں لیے اس کی جانب آیا تھا۔ وہ بری طرح کپکپاتے کھڑی ہوئی تھی۔ دامیار، آپ مجھ سے قسم اٹھوا لیں، میں ماں نہیں بننے والی ہوں، میں پاک ہوں دامیار، مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے دامیار کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ دامیار بے دردی سے اس کو دور جھٹک گیا۔ میری محبت کا تم نے مجھے یہ صلہ دیا ہے نا؟ اگر یہ سب کر ہی چکی تھی تو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کو بازوؤں سے جکڑے چلایا تھا۔ دامیار، دامیار، خدا کا خوف کھائیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز میری بات کا یقین کریں۔ اگر میں ایسا کچھ کرتی تو میں آپ سے شادی کے لیے راضی کیوں ہوتی؟ وہ اس کا گریبان تھامتے چلا چلا کر رو دی تھی۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا میری جان، ڈاکٹر واقعی جھوٹ نہیں کہتی، اور تمہاری طبیعت بھی خراب تھی۔ تمہاری طبیعت خراب تھی تبھی تو میں نے ڈاکٹر کو بلایا نا۔ پلیز دامیار، میری بات کا یقین کریں، ڈاکٹر جھوٹ کہہ رہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی دامیار کے قدموں میں گر گئی تھی۔ دامیار صفاقی سے پیچھے ہٹتے اس کو بازو سے جکڑ کر کھڑا کر گیا تھا۔ بہت جلد طلاق کے پیپرز تمہارے گھر پر آ جائیں گے۔ وہ اس کو بے دردی سے جکڑے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے دامیار، میرے ساتھ یہ مت کریں، میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی؟ میں تمہیں اب اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم اور تھوڑی دیر یہاں رہ گئی، میں پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کر جاؤں گا۔ اسی لیے اس سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ گھر کا دروازہ کھولتے بے دردی سے اسے گھر سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے دامیار کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو صفاقی سے اس کو دیکھتے گھر کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ دامیار، دامیار، اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھولیں دامیار، اسے ڈر لگ رہا ہے، بہت رات ہو رہی ہے دامیار، میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے۔ دامیار، میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ وہ چلا چلا کر روتے زمین پر گر گئی تھی، مگر اندر بیٹھے افراد میں سے کسی کو بھی اس معصوم جان پر افسوس نہیں آیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں دامیار، وہ ڈاکٹر جھوٹ کہہ رہی ہے، پلیز میری بات کا یقین کر لیں۔ پھپھو، امی دروازہ کھولیں، امی، پھپھو میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی، پلیز دروازہ کھول دیں، بس آج کی رات مجھے یہاں ٹھہرا لیں، کل میں صبح اٹھتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ بری طرح روتے دروازہ بجا رہی تھی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی تھی۔ وہ دروازہ بجا بجا کر اب تھک چکی تھی، اندر بیٹھے شاید کسی بھی انسان کے اندر انسانیت نہیں بچی تھی۔ وہ تھک ہار کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دامیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا تنفس بگڑ رہا تھا۔ اب تک وہ خود پر بہت برداشت کرتا آیا تھا، مگر اندر آتے ہی اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دل زخم زخم ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ عورت اسے اتنا گہرا زخم دے گی، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب کسی چیز کا خوف نہیں رہا اسے، اب وہ اس کی ہے، ہمیشہ اسی کی رہے گی۔
मगर इसकी ये खुशफ़हमी अभी दूर हो चुकी थी। वो इसकी होकर भी किसी और की थी। तकलीफ से दामियार को सांस आना बंद हुई। वो अपने बाएं हिस्से को मसलते गहरी-गहरी सांसें लेने लगा था। इसकी चीखों की आवाज़ सुनते दामियार आंखें मूंद गया था। इस औरत पर को सर पर बिठाने की कसम खाई थी। औरत इस काबिल ही नहीं थी। जो इसने इसके साथ किया था, बिल्कुल सही किया था। दामियार, खुदा का वास्ता है, मेरी बात पर यकीन करें, डॉक्टर झूठ कह रही है। इसकी आवाज़ सुनते वो भाग कर खिड़की बंद कर गया था। वो इस औरत की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता था। इसकी आवाज़ सुनते इसका दिल नर्म पड़ रहा था। इस औरत से मोहब्बत ही इतनी थी कि वो इस औरत के लिए सख्त नहीं हो सकता था। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी? इसके चिल्लाने की आवाज़ सुन कामयार अपने चेहरे पर हाथ फेरता खड़ा हुआ था। रात तो वाक़ई हो रही थी। वो इस तरह इसे अकेले नहीं देख सकता था। जो भी था, वो इसकी इज़्ज़त थी। अभी तलाक नहीं हुई थी। तलाक के बाद वो जहाँ भी जाती इसे इससे फ़र्क नहीं पड़ना था। मगर अभी वो इसके निकाह में थी और वो अपने निकाह में मौजूद औरत पर किसी दूसरे की नज़र भी पड़ने नहीं दे। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी? फुप्पो, अम्मी, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोल दें। इसकी आवाज़ सुनते वो जैकेट पहनने लगा था। वो जितना भी बेरहम हो, मगर वो इतना बेरहम नहीं था। इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते आहिस्ता-आहिस्ता अब ख़त्म हो चुकी थी। वो बेचैन होता बाहर की जानिब भागा था। दरवाज़े को खोलते वो साक़त हुआ था। वो दरवाज़े से टेक लगाए अब भी रो रही थी। इसके सिसकने की आवाज़ सुनते वो अपने आप पर काबू पाने लगा। उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँ। वो बाहर जा था, सख्त लहजे में बोला। इसकी आवाज़ सुनते माहीन करंट खाकर खड़ी हुई थी। मुझे मालूम था दामियार, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप मेरा यकीन करेंगे। आप आ गए हैं ना? देखा, मुझे पता था। वो इसको देखते इसके सीने से लगी थी। दामियार इसे धक्का देकर खुद से दूर कर चुका था। मैंने कहा है उठो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के हाथ छोड़ दूँ। वो बेयकीन हुई थी। दामियार, मैं जो कहा है इतना करो। खड़ी हो, मैं तुम्हारी माँ के घर छोड़ने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं तुमसे दूसरी कोई बात नहीं करना चाहता। वो इसकी बात सुनते पीछे हुई थी। अब इसकी आँखें सख्त हो चुकी थीं। पिछले 2 घंटे से वो इस घर के हर फर्द को यकीन दिला-दिला कर थक चुकी थी। मगर इतने लोगों में किसी ने भी इसका यकीन नहीं किया था। जिसने सुना था, इसने सिर्फ़ इसके किरदार पर बातें बनाई थी। डॉक्टर ने झूठ क्यों बोला था, वो नहीं जानती थी। मगर अब वो इन लोगों के आगे मज़ीद अपनी इज़्ज़त हल्की नहीं करना चाहती थी। वो अपनी काली चादर ज़मीन से उठाते अपने आप को अच्छे से लपेट गई। चलो, इससे पहले कि वो जाता, वो तेज़ी से आगे की जानिब चली गई थी। दामियान इसकी पुश्त देखता इसके पीछे आया था। गाड़ी में बैठते हैं वो गाड़ी को तेज़ी से माहीन के घर की जानिब टाल गया था। माहीन अब इससे कुछ नहीं कह रही थी, ना रो रही थी। इसे शीशे से बाहर देखता-देखता अमियार बेचैन हुआ था। अभी जब वो बोल रही थी तब वो सुन नहीं रहा था। अब जब वो नहीं बोल रही थी तब वो सुनने के लिए बेचैन हो गया था। इसके घर के पास पहुँचते वो अपनी गाड़ी रोक गया। इससे पहले कि वो इससे कुछ कहता, वो इससे पहले ही निकल कर अंदर की जानिब जा चुकी थी। इसकी आँखें धुआँ-धुआँ हुई थी। कितने अरमानों के साथ वो इसे यहाँ से लेकर गया था ना, और अब इसी रात वो वापसी वहाँ आ गई थी। इसने ज़ख्मी निगाहों से इसकी पुश्त देखी थी, जिसने एक बार भी पलट कर दामियार को दोबारा नहीं देखा था। वो घर के अंदर चली गई थी। दामियार गहरी सांस भरता सीट से तेक लगाकर बैठ गया था। घर जाकर क्या करता? वो कमरा इसे काट खाने को दौड़ रहा था। कमरा और घर जिसके लिए सजाया था, वो औरत ही अब इस घर में नहीं थी। वो बेचैन होते अपना बायाँ हिस्सा मसलने लगा। क्यों? इसके साथ क्यों ऐसा हुआ था? इस औरत से इसने इतनी मोहब्बत की थी, जिसको अपनाना मुश्किल था। वो बता ही नहीं सकता था कि इसने इस औरत से कितनी मोहब्बत की थी, कितना इसने इस औरत को चाहा था, क्यों किया था इसने इसके साथ ऐसे? क्यों वो अपने हाथों का मुक्का बनाते स्टीयरिंग पर मार गया था? कार बुरी तरह लरस कर रह गई थी। दिल जख्म-जख्म हो रहा था। दूसरे ही लम्हे वो चिल्ला उठा था। इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते बैठी माहीन लरज़ उठी थी। वो भागकर खिड़की के आगे खड़ी होती इसे देख रही थी, जो गाड़ी में बैठते बुरी तरह चिल्ला रहा था। इसको ऐसे देख माहीन की आँखों में आँसू आए थे।
اس کے ساتھ کیوں ایسا ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے کیوں جھوٹ بولا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی نشیلی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ کیوں کیا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا کیا تھا میں نے؟ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا میں نے۔ تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے چلانے کی آواز سنتی ماہین بری طرح ڈرتے کھڑکی کو بند کر گئی تھی۔ اس شخص سے وہ کافی فاصلے پر تھی مگر ڈر سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس کی آواز سنتے وہ واش روم کی جانب بھاگ گئی۔ اس کے ساتھ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اس نے ابھی تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا نا؟ اس پر الزام لگا تھا۔ کاش اسے اس مرد سے محبت نہ ہوتی تو آج اسے اتنا دکھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اس مرد کی ایک نظر نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ وہ عورت جو کورا دل لیے اس گھر میں گئی تھی وہ اپنے دل میں بسا آئی تھی۔ وہ زمین پر اکڑو بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر چکی تھی۔ میرے مالک میرے مولا تو جانتا ہے میں پاک ہوں۔ یا اللہ، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تو میرے اوپر اتنا بڑا الزام کیوں لگا؟ میرے مالک میں مر جاؤں گی۔ اللہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کچھ کر۔ وہ چلا چلا کر روتے اللہ سے خیر مانگ رہی تھی، جبکہ باہر اس شخص کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے سرخ نگاہوں سے اس کے گھر کو دیکھتا اپنی گاڑی اسٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس وقت وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ اس وقت اپنے گھر چلے جاتا تو وہ غم و غصے سے مر جاتا۔ اس کی گاڑی تیزی سے ساحل سمندر پر آ کر رکی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے سمندر کو دیکھتے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر آیا تھا۔ ہوا کے تیز تھپیڑے نے اس کا منہ سرخ کیا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے آگے کی جانب دیکھتے شائستہ انداز میں قدم بڑھاتا پانی کی جانب گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی نے بھی اس کا موڈ خوشگوار نہیں کیا تھا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے آنکھیں مون گیا۔ وہ آج سے 5 سال پہلے اس منظر میں چلا گیا جب اس نے مارکیٹ میں اسے دیکھا تھا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھاگتی دوڑتی ہنستی کھیلتی شاپنگ کرتے وہ اس کا دل لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ جو کسی کام سے مارکیٹ آیا تھا وہ سب کچھ پھولتے واپس خالی ہاتھ کر گیا تھا۔ دل دے آیا تھا، اب کچھ لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد وہ بے چین ہوا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے وہ روز مارکیٹ جاتا تھا کہ نصیب سے شاید آج وہ اسے دوبارہ دکھ جائے۔ ایک روز کالج سے واپس آتے وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ان 6 7 سالوں میں اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہوش تھا تو بس ماہین کا جو اس کی زندگی تھی، وہ اس کی جان تھی، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جوانی کی منزل پر قدم رکھتے ہی وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ماہین سے ہی شادی کرے گا، ورنہ کسی سے نہیں کرے گا۔ اس نے اتنے عرصے سے پاکیزہ محبت کی تھی۔ ان سالوں میں وہ 2 سال امریکہ بھی رہ کر آیا تھا۔ امریکہ میں تو ہر جگہ مغربی حسن پھیلا ہوا تھا مگر پھر بھی اس کے دل میں ماہین کی جگہ کسی نے نہیں لی تھی۔ وہ آج تک صنف نازک کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ تھک کر زمین پر گر گیا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی نے اس کے قدموں کو چھوا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتے بری طرح چلا اٹھا۔ اللہ، اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں کیا اللہ نے اس نے میرے ساتھ ایسا؟ اگر اس نے ایسا ہی کرنا تھا تو پھر اس نے شادی ہی کیوں کری؟ وہ زمین پر مکہ مارتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اب تک جتنا ہو سکے اتنا برداشت کیا تھا۔ برداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ کوئی اس شخص کو ایسے دیکھ لیتا تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ وہ شخص اس کا قابل رحم لگ رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی دامیار سکندر ہے جس کے پیچھے دنیا پاگل ہے۔ 1 ہفتے بعد وہ سوکھ چہرہ لیے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں وہ کیسے رہا تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ ماہین کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ماہین اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں رہی تھی۔ وہ جیتے جی مر رہا تھا۔ آج بھی آفس میں اس کی اپنے ساتھ ورکرز کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، جس کی بنا پر وہ جلد ہی گھر آ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ کچھ سنتے اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی ہوئی تھی۔ وہ رخ موڑتے قدم قدم چلتے اس کمرے کے باہر آ کر رک گیا تھا۔
अंदर से आती आवाज़ों ने इसके लब खींच दिए थे। अम्मा, क्या मिला हमें ये सब करके? वो दामियार का बच्चा अभी भी मुझे देखता तक नहीं है। मैंने सोचा था कि वो कल मुँह ही यहाँ से दफ़ा होगी तो कम से कम ये मुझे देखेगा तो। मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल मजनू है। वो नहीं मिली तो ये मर जाएगा। अंदर से आती फ़ायज़ा की आवाज़ सुन इसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। वो इस गुफ्तगू का मतलब नहीं समझ पाया था। इस गुफ्तगू का मुद्दा क्या था? अभी ये इस पर खुलना बाकी था। तू कोशिश जारी रख फ़ायज़ा। पत्थर पर भी अगर पानी डालते रहो ना तो वो भी रेज़ा-रेज़ा हो जाता है। फिर ये तो हमारा दामयार है। अभी चोट नई-नई है, अगर इस पर हम ज़ोर आवर करेंगे तो वो बहुत जल्द इस माहीन को भूल जाएगा। ये सब करने के लिए ना मेरी बहुत मेहनत लगी थी। मैं तुझे ऐसे पीछे नहीं हटने दूँगी। क्या मतलब अम्मा? मुझे पीछे नहीं हटने दोगी? मुझे कब तक आप इसके हाथों का खिलौना बनाकर रखोगी? वो नहीं मुझे देखता, नहीं मुझे पसंद करता, तो क्या इसके दिल में घुस जाऊँ मैं? मैंने आपको मना भी किया था कि ये सब मत करें, डॉक्टर को पैसे मत दें, झूठ मत बुलवाएँ, मगर आपने एक बात मेरी नहीं सुनी। अंदर से आती आवाज़ को सुनकर दामियान लड़खड़ाया था। इसकी आँखें सुर्ख हुई थीं। पलट पलट नहीं, तू ही मेरा दिमाग खा गई थी कि वो कैसे शादी कर सकता है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अम्मा तुम मुझे समझा भी सकती थी। ज़रूरी था कि तुम भी मेरे साथ मिलकर वो सब करती, जो मैं करना चाहती थी। इस डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए मैंने लाखों रुपए दिए हैं। फ़ायज़ा, मैं तो तुझे यूँ पीछे नहीं हटने दूँगी। इसको अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। इसकी फूफो और इसकी कज़न मिलकर इतना गंदा खेल खेलेंगी इसने ये नहीं सोचा था। जो भी हुआ अम्मा, मैं अब किसी और को पसंद करती हूँ। ये तेरी गलतफ़हमी है फ़ायज़ा, मैं तेरी शादी किसी और से होने दूँगी। मैंने इतना कुछ किया है, मैंने माहीन को इस घर से निकलवाया है, अब तेरी शादी दामियार से ही होगी। इससे पहले वो कुछ और कहती, दामियार दरवाज़े को लात मारता अंदर दाखिल हुआ था। इसकी आँखें गैर इंसानी हो रही थीं, आँखों से ऐसा लग रहा था खून टपक रहा हो। वो किसी चील की मानिंद फ़ायज़ा पर दबश झपटते इसका जबड़ा दबोचता इसको खड़ा कर चुका था। फ़ायज़ा खौफ़ से थर-थर काँपती दामियार का चेहरा देख रही थी, जो इस वक़्त इंसान नहीं लग रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों के झूठ बोलने की, मेरी बीवी पर इतनी बड़ी तोहमत लगाने की? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? वो अपने दोनों हाथ फ़ायज़ा की गर्दन पर रखता इसका गला दबाने लगा था। फूफो चिल्लाती हुई इसतक आई थी, दामियार, दामियार ये तू क्या कर रहा है? पागल हो गया है? मेरी बच्ची मर जाएगी। वो फूफो को पीछे करता फ़ायज़ा की गर्दन पर मज़ीद दबाव डाल गया था। फ़ायज़ा की आँखें बाहर को बल आई थीं, चेहरा खौफ़ से जर्द पड़ रहा था। इससे पहले कि फ़ायज़ा अपनी साँसें खो देती, वो फ़ायज़ा को छोड़ते बेरहमी से ज़मीन पर छिटक चुका था। फूफो खौफ़ से दीवार में समाई थीं, वो इनके करीब जाता इसके बेहद पास मुक्का मार गया था। वो चिल्लाते हुए अपने दोनों कानों पर हाथ रख गईं। आप और आपकी बेटी अपना सामान समेट लें। कल से आप दोनों मेरे घर में नज़र नहीं आने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो और इसे मेरी धमकी मत समझिएगा। मैं दोबारा जब इस घर में दाखिल हूँ, मुझे आप दोनों इस घर में नहीं नज़र आने चाहिए। वो चिल्लाते हुए इस कमरे से निकल गया था। गाड़ी में बैठते वो गाड़ी का रुख अस्पताल की जानिब मोड़ गया। इसकी ज़िंदगी जिसने बर्बाद की थी, वो इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। अब डॉक्टर की बारी थी, सिर्फ़ चंद पैसों के एवज़ वो अपना पेशा बेच चुकी थी। इसने नहीं सोचा था, इसकी गाड़ी अस्पताल के आगे आकर रुकी थी। वो खून रंग आँखें लिए बाहर आया था, भागते हुए वो ऊपर आया था। डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते इसने आँखें छलक पड़ी थीं। इन 3 शैतान औरतों ने मिलकर इसकी पसंदीदा औरत से इसे दूर किया था। अब वो भी इन तीनों में से किसी को नहीं छोड़ने वाला था। डॉक्टर इसे देखती ही खड़ी हुई थी। मिस्टर दामियार, खैरियत से आए हैं ना? बैठिए। वो इसको घूरता इसके बेहद पास आया था। क्या हो गया है दामियार? इससे पहले वो कुछ और कहती, डॉक्टर का गला पकड़ते इसको दीवार से पटक गया था। डॉक्टर के लबों से चीख निकल गई थी। क्या कर रहे हो? वो घुटे-घुटे लहजे में बोलती बुरी तरह अकलाई थी। क्या कर रहा हूँ मैं? जो तुमने किया वही कर रहा हूँ मैं। तुमने मेरी पसंदीदा औरत को मुझसे दूर किया। मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहने दूँगा। मैंने मैंने
میں نے تم سے اسے دور نہیں کیا، وہ واقعی میں ماں شٹ اپ! اب مزید جھوٹ بولا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری قبر یہیں کھود دوں گا۔ لالچی عورت، اچھا خاصا پیسہ ہے تمہارے پاس، تم نے پھر بھی پیسوں کے عوض یہ حرکت کری۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ پڑا دہاڑا تھا۔ ڈاکٹر کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے آگے نظر آئی تھی۔ وہ بری طرح ہکلاتے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ دامیار، دامیار، مجھے معاف کر دو۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمہاری پھپھو نے یہ سب کروایا ہے۔ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا۔ چپ، بالکل چپ، تم جیسی گھٹیا عورتوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ دوسروں کا گھر کیسے توڑنا ہے یہ تم لوگوں سے اچھا اور کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مکار عورت! تو نے جس کو مجھ سے دور کیا وہ کوئی اور نہیں، میری پسندیدہ عورت تھی۔ وہ چلاتے ہوئے اس کی گردن مزید تیزی سے دبا گیا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں باہر کو بلائیں تھیں۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر مارتے اس کے آگے اپنے ہاتھ چھوڑ گئی۔ دامیار، خدا کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ تم جو بولو گے میں وہی کروں گی۔ تم اگر بولو گے نا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں تو میں اس سے معافی بھی مانگ لوں گی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم نے میرے بارے میں سوچا تھا جو میں تمہارے بارے میں سوچوں؟ پلیز دامیار! وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ بری طرح کھانستے اپنی کرسی پر گری تھی۔ وہ بے تاب اور پیر اٹھائے استکا رہا تھا۔ پیج اور پین اس کے آگے پھینکتے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ اس پر لکھو کہ تم ڈاکٹری سے استعفیٰ دے رہی ہو۔ اب تمہیں کہیں بھی ڈاکٹر کا کام نہیں کروں گی، اور جہاں تک تم نے کام کرنے کا سوچا وہاں میں تمہارا آ کر وہ حشر کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دامیار پلیز یہ مت کرو مجھ سے میرا پیشہ، چیپ مکار عورت! جب اس رات یہ گندا کام کرنے آئی تھی اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ پیسوں کے عوض تم اپنا پیشہ بیچ رہی ہو۔ اب فضول بکواس مت کرو، اس پر استعفیٰ لکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دہاڑا تھا، اس کی دہاڑ پر لرزتی ڈاکٹر فٹافٹ اپنا استعفیٰ لکھنے لگی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی برس رہے تھے۔ دامیار سکون کی گہری سانس بھرتا وہاں سے نکل رہا تھا۔ اب اس کا اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے دروازہ کھولتے اس کمرے کے اندر داخل ہوا جہاں وہ نازک وجود آرام کر رہا تھا۔ وہ رخ موڑے لیٹی تھی، اس کا نیم رخ دیکھتے دامیار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی ان شیطان عورتوں کی باتوں میں آ کر وہ اس عورت کا نہ صرف دل دکھا چکا تھا بلکہ اس کو گھر سے بھی نکال چکا تھا۔ کتنی منتیں کر رہی تھی نا وہ اس نے ایک نہیں سنی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے پیروں کی جانب آ کر بیٹھا تھا۔ نرمی سے اس کے پیروں کو چھوتے وہ اس کے پیر پر اپنے لب رکھ گیا۔ ماہین جھٹکا کھا کر اٹھی تھی، اس کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی ٹانگیں کھینچ گئی۔ ماہین پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماہین میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں سب سن آیا ہوں ماہین، ان شیطان عورتوں نے تمہیں اور مجھے الگ کرنے کے لیے یہ گندا کھیل کھیلا تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتا اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ماہین اس کو سخت نگاہوں سے گھورتی اس کا ہاتھ چھٹک گئی تھی۔ ماہین پلیز ایسے مت جاؤ، میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا کندھا تھامتے رو دیا تھا۔ ماہین بے دردی سے اس کا کندھا چھٹک گئی۔ آج کی محبت کیوں یاد آ رہی ہے دامیار صاحب؟ اس دن جب میں آپ سے بھیک مانگ رہی تھی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات پر یقین کر لیں، تب کیوں نہیں سنی آپ نے میری بات؟ کیا آپ مردوں کی محبت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی کہے اور آپ لوگ مان لیں؟ مجھے معاف کر دو ماہین، میں مانتا ہوں میں نے غلط کہا، لیکن دامیار صاحب میں اتنی آسانی سے آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میری قدموں میں جھکیں جیسے میں نے اس رات آپ سے معافیاں مانگی تھی، نہ بالکل ویسے ہی مجھ سے معافی مانگے۔ وہ غیر انسانی لہجے میں کہتی رک ہو گئی۔ دامیار زمین پر بیٹھتے اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ میں تمہارے پیر پڑتا ہوں ماہی، پلیز مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، تم جیسا کہو گی میں ویسا بن جاؤں گا، مگر پلیز میرے ساتھ چلنے سے انکار مت کرو۔
मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माहीन। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। काश मैंने इनकी बातों पर यकीन ना किया होता। वो बुरी तरह रोता इसके पैरों पर सर रख गया था। माहीन गहरी सांस भरते इसको उठा गई थी। दूसरे ही लम्हे वो इसको अपने सीने से लगा गई थी। इस मर्द से वो इतना ही नाराज रह सकती थी। प्लीज आमियार, एक औरत को एक मर्द का सिर्फ यकीन चाहिए होता है और कुछ नहीं। मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्लीज मुझ पर यकीन भी कर लें, वरना अब मैं दोबारा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ मेरी जान, अब से मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। अगर तुम दिन कहोगी तो मैं दिन को रात कहूंगा, अगर तुम रात को दिन कहोगी तो मैं रात को दिन कहूंगा। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं मानने को तैयार हूँ, बस प्लीज मेरे साथ चलो। वो नरमी से कहता इसको सीने में भींच गया था। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ दामियार। वो नरमी से मुस्कुराते इसकी आंखों में आंखें डाल गई। इसकी आंखों में देखते दामियार ये बात जानता था कि वो औरत इससे बेहद मोहब्बत करने लगी थी। वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते दोबारा से इसको अपने सीने से लगा गया था। खत्म शुद। तो जी जनाब, आपको दामियार और माहीन की मोहब्बत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।